श्रीगुरुभ्यो नमः हरि ओम्। मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव। श्रीगुरुभ्यो नमः हरि ओम्। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्ते सर्वविघ्नप्रशमनं सर्वसिद्धिकरं परं सर्वजीवप्रणेतारं वन्दे जयगुरुं। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवहरं सर्वलोकैकनाथं। मेघश्यामं पीतकोशेवासं श्रीवत्साङ्कं कौस्तुभोद्भासिताङ्गं पुण्योपेतं पुण्डरीकायदाक्षं विष्णुं वन्दे सर्वलोकैकनाथं। नारायणं सुरगुरुं जगदेकनाथं भक्तप्रेमसकलोकनमस्कृतं च त्रैगुण्यवर्जितमजं विभुमाद्यमीशं वन्दे भवग्नममरासुरसिद्धवन्द्यम्। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे उत्तिष्ठ गोविन्द उत्तिष्ठ गरुडध्वज उत्तिष्ठ कमलाकान्ता त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु। मङ्गलं भगवान् विष्णुः मङ्गलं मधुसूदनः मङ्गलं पुण्डरीकाक्षः मङ्गलं गरुडध्वजः। कराग्रे वसते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले सदा गौरी प्रभाते करदर्शनं। प्रातस्मरामि वरकुण्डलशोभिगण्डं शीतांशमण्डलमुखं स्मितवारिजाक्षम् आताम्रकं रमुदिताधरबिम्बजृम्भधर त्रिपुराशकरः रमेशं प्रातर्भजामि धृतकौस्तुभकम्बुकण्ठं स्फीतात्ममक्षस्विराजितभूरिहारं भीतस्व भक्तभयभञ्जनपाणिपद्मं शातोदरार्पितजगद्धर्मज्जनाभं प्रातर्नमामि शुभकिङ्किणिमेखलाङ्गं पीताम्बरं करिकुरोर्मुदारजानं ध्याताङ्घ्रियुग्मरुचिरञ्जितकञ्जजाता वातादिदेवरमौलिमणिं मुकुन्दं वादिराजयति प्रोक्तं श्लोकत्रिमिदं सदा प्रातःकाले पठन्मर्त्यः सर्वपापे प्रमुच्यते। नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्षि शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकौरिकधारिणे नमः। परमात्मने सततमेकरूपिणे दशरूपिणे शतसहस्ररूपिणे अविकारिणे स्फुटमनन्तरूपिणे सुगतिक्समस्ततनवे नमो नमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायणे नमोस्तुते। समुद्रवसने देवी पर्वतस्तरमण्डिते विष्णुपत्नि नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्व मे। निष्ठामूत्रभवोत्सर्गम् अपराधं क्षमस्व मे। वन्दे विष्णुं नमामि श्रीमद्जगों ब्रह्मवायु च वन्दे गायत्रीं भारतीं ताम् अपगर्णमनन्तं भजे रुद्रदेवं। देवी हि वन्दे सुपर्णीम् अहिपतिदयितां वारुणीमपि मां ताम् इन्द्रादीन् काममुख्यान् अपि सकलसुरान् तद्गुरुन्मद्गुरुश्च। नमोऽस्तात्विका देवाः विष्णुभक्तिपरायणाः धर्ममार्गे प्रेरयन्तः भवन्तः सर्वे एव हि। ब्रह्मान्ता गुरुवस्साक्षादिष्टं दैवं श्रेयःपतिः आचार्या श्रीमदाचार्याः सन्तु मे जन्मजन्मनि। यो विप्रलम्भविपरीतमतिप्रभूतान् वादान् निरस्यकृतवान् भवितत्ववादं सर्वेश्वरो हृदि प्रतिपादयन्तम् आनन्दतीर्थमुनिवर्यमहं नमामि। मिथ्यासिद्धान्तदुर्ध्वान्त विध्वंसनविचक्षणः जयतीर्थकृतरणिः भासतां नो हृदम्बरे। कंसध्वंसभजाम्बोज संसक्तो हंसपुङ्गवः ब्रह्मण्यगुरुराजाख्यो वर्ततां मम मानसे। अर्थिकल्पितकल्पोऽयं पृथर्थिगजकेसरी व्यासतीर्थगुरुर्भूयादस्मदिष्टार्थसिद्धेः। भक्तानां मानसां भोज भानवे कामधेनवे नमतां कल्पतरवे। यतीन्द्रगुरवे नमः। कुशाग्रपते भानुद्विते वादिभीते
ಆರಾಧಿತ ಶ್ರೀಪದೇ ಸುಧೀಂದ್ರತೆ ನಮಃ ದುರ್ವಾದಿಧ್ವಾಂತರವೇ ವೈಷ್ಣವೇಂದೀವೃಂದವೇ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರ ಗುರುವೇ ನಮೋ ಅತ್ಯಂತಕಾರುಣ್ಯ ಸಿಂಧುವೆ ಮುಕೋಪೇತ್ ಪ್ರಸಾದೇನ ಮುಕುಂದ ಶಯನಾಯತೆ ರಾಜರಾಜಾಯತೆ ರಿಕ್ತಃ ರಾಘವೇಂದ್ರಂ ತಮಾಶ್ರಯೇ ಮನ್ಮನೋಭೀಷ್ಟವರದಂ ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟಫಲಪ್ರದಂ ಪುರಂದರಗುರುಂ ವಂದೇ ದಾಸಶ್ರೇಷ್ಠಂ ದಯಾನಿಧಿಂ ಅಜ್ಞಾನತಿಮಿರಚ್ಛೇದಂ ಬುದ್ಧಿಸಂಪತ್ಪ್ರದಾಯಕಂ ವಿಜ್ಞಾನಂ ವಿಮಲಂ ಶಾಂತಂ ವಿಜಯಾಖ್ಯಂ ಗುರುಂ ಭಜೆ ಭೂಪಾಲನತಪಾದಾಬ್ಜಂ ಪಾಪಾಲಿಪರಿಹಾರಣಂ ಗೋಪಾಲದಾಸಮೀಡೇಹಂ ಗೋಪಾಲಹರಿದರ್ಶನಂ ಜಲಜ್ಯೇಷ್ಠನಿಭಾಕಾರಂ ಜಗದೀಶಪದಾಶ್ರಿತಂ ಜಗತೀತಲವಿಖ್ಯಾತಂ ಜಗನ್ನಾಥಂ ಗುರುಂ ಭಜೆ ಶ್ರೀಶಾಂಘ್ರಿಸೇವಕಂ ನಿತ್ಯಂ ಭೂಸುರಾಗ್ರೋತ್ಕುಲೋದ್ಭವಂ ವಾಸಮಾದಿಶಿಲಾಕ್ಷೇತ್ರಂ ಶೇಷದಾಸಮಗುರುಂ ಭಜೆ ವಿಷ್ಣೋತ್ಕೃಷ್ಟದಯಾ ಪುಷ್ಟಕೃಷ್ಟಾಪತಿಸುಹೃತ್ಪ್ರಿಯಂ ದೃಷ್ಟಾದೃಷ್ಟಪ್ರವಕ್ತಾರಂ ಕೃಷ್ಣಾಚಾರ್ಯಗುರುಂ ಭಜೆ ಐಕೂರ್ಯಾರ್ಯಗುರೋರ್ಶಿಷ್ಯಂ ವರದೇಂದ್ರಾರ್ಚಕಂ ಸದಾ ಸುಳಾದಿಭಕ್ತಾರಂ ಕುಪೇರಾಯಗುರುಂ ಭಜೆ ಪಾರ್ಥಸೂತಪದಾಸಕ್ತಂ ವಿಜಯಾರ್ಯಸುಪೋಷಿತಂ ಸದಾ ಸುಳಾದಿಭಕ್ತಾರಂ ಮಧ್ವರಾಯಗುರುಂ ವಿಜಯಕಲಿತಾತಗುರುಂ ಭಜೆ ಶ್ರೀಕಾಶಿ ಹನುಮಂತದಾಸಗುರುಂ ಭಜೆ ಪಂಚಾಂಗಶ್ರವಣ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಓಂ ಗಸೀಗತಗ ಶಾಲಿಮಾನಸಗೆ ಬೌದ್ಧ 1946 ಕ್ರೋಧಿನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ ಉತ್ತರಾಯಣೆ ಗ್ರೀಷ್ಮರ್ಧೋ ಜ್ಯೇಷ್ಠಮಾಸೆ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷೇ ಮಾಸನಿಯಾಮಕ ಶ್ರೀರಾಮ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ. ಇಂದು ರವಿವಾರ ತೃತೀಯ ತಿಥಿ ಪುನರ್ವಸು ನಕ್ಷತ್ರ ವೃದ್ಧಿನಾಮ ಯೋಗ ಗರನಾಮಕರಣ. ನಾಳೆ ಸೋಮವಾರ ಚತುರ್ಥಿ ಪುಷ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಧ್ರುವನಾಮ ಯೋಗ ಭದ್ರನಾಮಕರಣ ವಿನಾಯಕ ಚತುರ್ಥಿ ಉಮಾವತಾರ ದಿನ. ಈಗ ದಶರಥ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ. 10 ದಿನ ಗಂಗಾ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಮನೇಲಿ ಮಾಡಿದ ಪೂಜೆ ಗಂಗಾ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ ಫೋಟೋನ ಹಾಕೀನಿ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋರು ಆ ಫೋಟೋ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗಂಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಪಾಪಗಳೆಲ್ಲ ಕಳೀತಾಳೆ, ಸನ್ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹಚ್ತಾಳೆ ಅಂತ. ಚಿತೇಶ ಶ್ರೇಯಮಾಪ್ನೋತಿ ವಾರಾದ ಐಶ್ವರ್ಧನಂ ನಕ್ಷತ್ರ ಧರತಿ ಪಾಪಯೋಗ ತ್ರಿಗುಣಾರಣ ಕರಣಾತ್ ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧಿ ಸ್ಯಾತ್ ಪಂಚಾಂಗ ಫಲಮುತ್ತಮಂ. ಗೋಪಾಲದಾಸರಿಂದ ರಚಿತವಾದ ಧನ್ವಂತರಿ ಸುಳಾದಿ. ಎನ್ನ ಭಿನ್ನಪ ಕೇಳೋ ಧನ್ವಂತ್ರಿ ದಯ ಮಾಡೋ, ಸಣ್ಣವನು ಇವ ಕೇವಲ ಬನ್ನ ಬಡಿಸುವ ರೋಗವನ್ನು ಮೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾಲಿಸುವುದೋ ಕರುಣಿ. ಆರೋಗ್ಯ ಆಯುಷ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯವೆಂಬ ಈ 3 ವಿಧ ವಸ್ತುಗಳು ನಾರಾಯಣನ ಭಜಕರಾದವರ ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿಪ್ಪವೋ. ಘೋರ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಪರನಿಂದೆ ಪರವಿತಾಪಹಾರ ಮಾಡಿದ ದೋಷದಿಂದ ದಾರಿದ್ರ್ಯರಾಗುವರು 3 ವಿಧದಿಂದಲೇ. ಕಾರಣನೆ ದುಷ್ಕರ್ಮ ಪರಿಹರಿಸೋ ವಸುಮತಿಯ ಮೇಲಿನ್ನು ಅಸುರ ಜನರೇ ಬಹಳ ವಶವಲ್ಲ ಕಲಿಯ ಬಾಧೆ. ಬಿಸಿಲಿಂದ ಪೀಡಿತವಾದ ಸಸಿಗಳಂತೆ ಶಿಶುಗಳು ನಾವಿಪ್ಪೆವೋ. ಅಸುರಾರಿ ನಿನ್ನ ಕರುಣಾಮೃತದ ಮಳೆಗರೆದು ಕುಶಲದಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಸುವುದೋ. ಕೆಸರಿಂದ ಕೆಸರು ತೊಳೆದಂತೆ ಕರ್ಮದ ಪಥವ ಅಸುನಾಥ ಹರಿಯೇ ಪೊರೆಯೋ ಸ್ವಾಮಿ. ಆದಿವ್ಯಾಧಿಗಳು ಉನ್ಮಾದ ವಿಭ್ರಮ ನಾನಾ ಬಾಧೆಗೌಷಧನು ನೀನೇ. ಹೇ ದೇವ ನಿನ್ನ ಕರಕಲಶ ಸುಧೆಗರೆದು ಸಾಧುಗಳ ಸಂತೈಸುವಿ. ಮೋದಪಡಿಸುವಿ ನಿನ್ನ ಸಾಧಿಸುವರಿಗೆ ಶುಭೋದಯಗಳನ್ನು ಇವೆ. ಆಧರಿಸಿ ಇವಾಗ ತವ ಪಾದ ಧ್ಯಾನವನಿತ್ತು ಸಾಧುಗಳ ಒಳಗಿಟ್ಟು ಮೋದ ಕೊಡು ಸರ್ವದಾ. ಅನ್ಯರನ್ನು ಭಜಿಸದಲೆ
ನಿನ್ನನೇ ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಾ ನಿನ್ನ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಧರಿಸಿ ನಿನ್ನವರವನೆನಿಸಿ ನಿನ್ನ ನಾಮೋಚ್ಚರಿಸಿ ನಿನ್ನಿಂದಲೂ ಉಪಜೀವಿಸಿ ಅನ್ನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅಲ್ಪಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಆಲ್ಪರಿಯಬೇಕೆ ನಿನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪ ಭಕ್ತರ ಪೋಷಕನೆಂಬ ಘನ ಬಿರುದನ್ನು ಉಳುಹೋ ಸಲಹೋ ನಿನ್ನವರಲಿವಗೆ ಇನ್ನು ರತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಿನ್ನವಾನೆಂದು ಅರಿದು ನಿನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದೆ ಅನ್ಯರಿಗೆ ಅಲ್ಪರಿಯೇ ನಿನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದೆ ಅನ್ಯರಿಗೆ ಅಲ್ಪರಿಯೇ ಎನ್ನ ಪಾಲಿಸುವ ದೊರೆಯೇ ಎನ್ನ ಮಾತಲ್ಲವಿದು ಎನ್ನ ಹಿರಿಯರ ಮಾತು ಎನ್ನ ಮಾತಲ್ಲವಿದು ಎನ್ನ ಹಿರಿಯರ ಮಾತು ಮನ್ನಿಸಬೇಕೋ ಕರುಣಿ ಅನಂತ ಗುಣಪೂರ್ಣ ಗೋಪಾಲ ವಿಠಲ ಅನಂತ ಗುಣಪೂರ್ಣ ಗೋಪಾಲ ವಿಠಲ ಇನ್ನಿದನೆ ಪಾಲಿಸುವುದೋ ಸ್ವಾಮಿ ಎನ್ನ ಬಿನ್ನಪ ಕೇಳು ಧನ್ವಂತ್ರಿ ದಯ ಮಾಡೋ ಸಣ್ಣವನು ಇವ ಕೇವಲ ಬಡಿಸುವ ರೋಗವನ್ನು ಮೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾಲಿಸುವುದೋ ಕರುಣಿ ಬೇಜಾರ್ಪಣವಸ್ತು ಆಪತ್ತು ಕಾಲ ಬಂದಿದೆ ಗೋಪಾಲನ ಸುಳಾದಿ ಆಪತ್ತು ಕಾಲ ಈಗ ಬಂದಿದೆ ಅಯ್ಯ ಅಯ್ಯ ಶ್ರೀಪತಿ ಕಾಯೋ ಆಶ್ರಿತ ಜನ ಬಂಧೋ ನೀ ಪರಮ ಪುರುಷ ನಿತ್ಯ ತ್ರಿಪುತ ದೇವ ನಾ ಪರದೇಶಿಯೋ ಹೇ ನಳಿನ ನಭಾ ಪಾರದೋಷಿ ಇನ್ನು ಅನಹುದಯ್ಯ ಅಯ್ಯ ನೀ ಪೂರ್ಣ ಗುಣ ನಿಧಿ ನಿರ್ದೋಷನಲ್ಲೇ ಲೇಪರಹಿತ ನೀನು ಬಿಂಬನಾದ ಬಳಿಕ ತಾಪ ಉಂಟೇನೋ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಗಳಿಗೆ ಭೂಪಾಲಕನು ಸುಖದಲ್ಲಿ ಇರಲಾಗಿ ಆಪತ್ತು ಉಂಟೆ ಅವನ ಆಳು ಜನಕ್ಕೆ ನೀ ಪರ ಉಪಕಾರಿ ನಿನಗೊಂದ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲ ಸಾಪಾಟಿ ಅಧಿಕ ಶೂನ್ಯ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ತಾಪತ್ರಯಗಳು ತ್ರಿವಿಧ ಗುಣದ ಕಾರ್ಯ ನೀ ಪ್ರೇರಿಸಿದಂತೆ ನಿತ್ಯ ದಣಿಸುವವು ನಾ ಪ್ರತಿಗಾಣೆ ನಿನಗೆ ಒಂದನ್ನ ಮಾಡಿ ತೋರ ಆಪು ಸಾಪಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕರ್ತನಯ್ಯ ಒಪ್ಪದು ಏನು ಒಂದಾದರೂ ಎನ್ನಿಂದ ಕಾಪಾಲಿ ವರದ ಕಾರುಣ್ಯಂಕರ ರಾಪು ಮಾಡುವೆ ನೀ ರಹಸ್ಯ ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಯ ಕೋಪ ಸಲ್ಲದಯ್ಯ ಕೋದಂಡ ಪಾಣಿ ಮಾಪು ಪಿಡಿದು ಇನ್ನು ಅಳಿಯ ಕೂಡಿತ ಬಳಿಕ ಲೋಪ ಮಾಡುವುದ್ಯಾಕೆ ಲೋಕದೊಳು ಈ ಪರಿ ಎನ್ನ ಮನದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಗೋಪಾಲ ಸರ್ವಪಾಲ ಸರ್ವರಿಷ್ಟ ದ್ರೌಪದಿ ಮಾನದೊಡೆಯ ಗೋಪಾಲ ವಿಠಲ ತಾಪಸರ ಮನದ ಸಿಲ್ಕಿ ಗಲಗ ದೇವ ನಿನ್ನದೋ ನೀ ನಿತ್ಯ ಎನ್ನದು ಅನಿತ್ಯ ನಿನ್ನದು ಸ್ವಾಧೀನ ಎನ್ನದು ಪರಾಧೀನ ನಿನ್ನ ಆನಂದ ನಿನಗೆ ನಿನ್ನಿಂದ ಆನಂದ ಎನಗೆ ನಿನ್ನ ಮನ ಅಧೀನಾಗೆ ಎನ್ನವಾನಿ ಎನಗೆ ಎನ್ನದು ಸಕಾಮ ನಿನ್ನದು ನಿಷ್ಕಾಮ ಎನ್ನ ಒಳಗೆ ನೀನೆ ನಿನ್ನ ಒಳಗೆ ನೀನೆ ಅನ್ಯ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಾತ್ರವೆಂಬುದೇನಿಗೆ ದೋಷ ನಿನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷವೇ ಎನ್ನ ಪೋಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ನೀ ಮರೆದರೆ ನಿನ್ನ ನಾ ಮರೆಯುವೋವೆ ಎನ್ನ ನೀ ತಿಳಿದರೆ ನಿನ್ನ ನಾ ತಿಳಿಯುವೋವೆ ಎನ್ನನು ನೀ ಮರೆದುದಕ್ಕೆ ಅನುಭೋಗ ಭಿನ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನ ಹೋಗುವುದೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಎನ್ನ ವ್ಯಾಪಾರವು ನಿನ್ನ ಅಧೀನವಿರಲು ಅನ್ಯ ಕೇಳದು ಬನ್ನ ಬಡಿಸಾವುದು ಅನ್ಯಾಯ ನ್ಯಾಯ ಇನ್ನೇನೋ ಮನ್ನ ವಾಚಕಾಯ ಇನ್ನು ಎನಗೆ ದೇವ ನಿನ್ನನೇ ಬೇಕೆಂಬೋ ಗನ್ನ ಆಶೆ ಬಹಳ ಮನ್ನಿಸಿ ಭಿನ್ನಪ ಮನಕಿತ್ತಿಯುತ್ತ ನೀವೇಗ ಸನ್ಮುನಿಗಳ ಪ್ರಿಯ ಗೋಪಾಲ ವಿಠಲ ನಿನ್ನನಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಇನ್ನಾರನ ಕೇಳ್ವೆ ಎನ್ನ ಯೋಗ್ಯತೆ ಅರಿತೋ ಉಳಿಸೇನೆಂದರೆ ನೀನು ನಿನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ನಾನಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಭೃತ್ಯನು ನಾನು ನಿಜವೆಂಬುದು ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಸ್ವರೂಪವು ದುಃಖಿ ಬೇರಲಿಲ್ಲಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚಿದ್ರೂಪಿ ನಿರ್ಗುಣಿ ಜೀವಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಶೋಕಂಗಳು ಅವ ಪರಿ ಉಂಟು ಭಿನ್ನ ತ್ರಿಗುಣದಿಂದ
ಘನ ಶೋಕಗಳೆಂಬ ಇನ್ನು ಜಡಂಗಳು ಬನ್ನ ಬಡಿಸುವವೋ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗಿದು ನಿಜವೂ ತೋರುವುದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಬಿದ್ದಲ್ಲಿಂದ ಚಲಿಸದೆ ಜಡಗಳು ಮುನ್ನ ಚೇತನಗಳು ದಣಿಸಬಲ್ಲವೇ ದೇವ ಇನ್ನು ಅವಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಅಭಿಮನ್ಯರುಂಟೆಂಬ್ಯ ಎನ್ನಂತೆ ಅಸ್ವಾತಂತ್ರರವರಲ್ಲವೇ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿನ್ನೊಂದೋ ಜಡಚೇತನಗಳಿಂದ ಎನ್ನ ದಣಿಸುವರ ಕಾಣೆನಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಘನ್ನ ವೈಕುಂಠದಿನ್ನಲ್ಲಿ ಆಗೋ ಸುಖ ಇನ್ನಿಲ್ಲೆ ಕೊಡುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಿನಗುಂಟಯ್ಯ ನೀನಲ್ಲದಿಲ್ಲಿನ್ನೋ ಸುಖ ದುಃಖಗಳು ಒಂದು ಎನ್ನಯ್ಯ ಎನ್ನಯ್ಯ ಏ ದೇವನೇ ಕಣ್ಣಿನೊಳಗೆ ಕಣ್ಣು ಕರ್ಣದೊಳಗೆ ಕರ್ಣ ಬೆನ್ನಿನೊಳಗೆ ಬೆನ್ನು ಇನ್ನು ಕಾಲೋಳು ಕಾಲೋ ಎನ್ನ ಆಕಾರದೋಳೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಿಸಿ ಇಪ್ಪ ಚಿನ್ಮಯ ಜ್ಞಾನಾನಂದ ನಿರ್ದೋಷ ಪೂರ್ಣ ಭಿನ್ನ ಕಾಮರಹಿತ ಗೋಪಾಲ ವಿಠಲ ನಿನ್ನವರವನಯ್ಯ ಭಿನ್ನಪ ಚಿತ್ತೈಸೋ ಇದೇ ವೇಳೆ ಇದೇ ಸಮಯ ಈಗಲೇ ನಿನ್ನಾಟ ಒದಗಿ ದೊರಕಿದೆ ನಿನಗೆ ಒಳಿತಾಗಿ ನೋಡು ಗದಗದನೆ ನಡಗಿಸೋ ಉದರ ಹಸುವೆ ಕೊಡಿಸೋ ಒದರಿಸುವೆನಗಿನ್ನ ಆರೆನ ಕಾಣೆನೆಂದು ಕುದುರೆಯಂತೆ ಕುಟಿಲ ರೋಗಗಳ ಹಚ್ಚಿ ಒದಗಿ ನಡೆಯದಂತೆ ಇದ್ದಲ್ಲೇ ಕುಳ್ಳಿಸೋ ಮದುವೆಗಳ ಮಾಡಿಸೋ ನದಿಗಳೊಳು ಮುಳುಗಿಸೋ ಮಧುರ ಅನ್ನವ ಉಣಿಸೋ ಸದಾಚಾರ ಎಂದೆನಿಸೋ ಇದಕ್ಕೊಂದೇ ಅದಕ್ಕೊಂದೇ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಇದರ ಭೋಗಗಳೆಲ್ಲ ಭಿನ್ನ ಎನ್ನಿಂದಯ್ಯ ಅದರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಲ್ಯಾಪೆಯ ಬದುಕು ಎನ್ನದು ಏನು ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗುವುದು ಪದೋ ಪದಿಗೆ ವಿಸ್ಮೃತಿಯಿಂದ ದಣಿವೆ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉದ್ಧರಿಸಬೇಕೋ ಹೃದಯದೊಳಗೆ ನಿನ್ನ ನಿದರ್ಶನವನ್ನು ಸದಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಾ ಸಾಕುವ ದೊರೆಯೇ ಮದನ ಜನಕ ನಮ್ಮ ಗೋಪಾಲ ವಿಠಲ ಒದಗಿ ಬಪ್ಪವೋ ಹರುಷ ಕ್ಲೇಶದಿ ನಿನ್ನನೇ ತಿಳಿಸೋ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದಲೀ ಆಗುವ ಕರ್ಮವು ದ್ವಂದ್ವವಾಗುಂಟೋ ಕೃಷ್ಣ ದ್ವೈಪಾಯನ ಒಂದರೊಳಗೆ ಒಂದು ಅಂದಿಸುತ್ತಲೆಲ್ಲಿ ಸಂಧಿ ಸಂಧಿಗೆ ಬಿಡದೆ ಎನ್ನ ಇಳೆದು ಒಂದು ಎನ್ನ ವಿಷಯ ನಿಜ ವಸ್ತುವಿರಲಾಗಿ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿ ಅದರ ಹಿತರಿಸದೆ ಬಂಧಕರನು ಮಾಡಿ ಬೈಕೆ ಪುಟ್ಟಿಸಿ ಬಾಹಿರ ಕುಂದು ವಿಷಯಕ್ಕಿನ್ನೂ ಮೋಸಗೊಳಿಸಿ ಅಂಧಕನ ಪಿಡಿದು ಆಟ ಆಡಿಸಿದಂತೆ ಸಂದಳಿ ಅಂಗಡಿಗೆನ್ನ ನೂಕಿಯೇ ಬಂಧು ಅಲ್ಲದವರ ಬಂಧು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿ ನಿಂದ್ರಲರಿಯದಾವಸ್ಥೆ ನಿತ್ಯವೆಂದರಿಸಿ ಗಂಧವಲ್ಲದ್ದು ಎಲ್ಲ ಗಂಧವೆಂದರಿಗಿಸಿ ಚಂದವಲ್ಲದ ರಸವು ಚಂದವೆಂದು ತಿಳಿಸಿ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಕಾಣದಂತೆನ್ನ ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿ ಎಂದಿಗೆ ನಾಶವಿಲ್ಲದ ಜೀವನಿಗೆ ಬಂದು ಹೋಗುತ್ತೀನೆಂಬ ಮೃತ್ಯು ಭಯ ಪೋಟಿಸಿ ಅಂದಾಗಿ ನೀ ಬಿಡದೆ ಈ ಪರಿ ಮಾಡಿಸಿ ಎಂದಿಗ ಜೀವರು ಹೊಂದುವರೋ ನಿನ್ನ ಗಂಧ ಸುಳಿದಂತೆ ಇದರ ಒಳಗೆ ಒಮ್ಮೆ ತಂದು ಸ್ಮೃತಿಗೆ ನಿಜ ಇಂದ್ರಿಯಿಂದ ನಿನ್ನ ಚಂದುಳ್ಳ ಗುಣಗಳು ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಂತೆ ಎಂದಿಗೆ ಸಂದೇಹ ನಿವೃತ್ತಿಯ ಹೋದು ಇಂದನ್ನ ಕಾನೊಡೆ ಈ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೆಟ್ಟೆ ಸಂದಿಲಿ ಇದ್ದನ್ನ ಈ ಪರಿ ಮಾಡಲು ಅಂದವೇ ಅಪ್ಪ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ವಂದಿಸಿ ಮೊರೆ ಇಟ್ಟೆ ಒಂದು ಆದರೂ ನಿನ್ನಿಂದಿಲ್ಲವಿಲ್ಲದಿಲ್ಲವೆಂದು ಸಂದೇಹವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸುಂದರ ಮೂರ್ತಿ ಗೋಪಾಲ ವಿಠಲ ತಂದೆ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ಬಂದದೆ ಮಾಡಯ್ಯ ಹೇ ಅಚ್ಯುತನೇ ಹೇ ಅನಂತನೇ ಹೇ ಅದ್ಭುತನೇ ಹೇ ಅಗೋಚರನೇ ಹೇ ಅಗಮ್ಯನೇ ಹೇ ಅಹೋರಾಜ ಹೇ ಅದಿತಿಸುತ ಹೇ ಅಕ್ರೂರಪಾಲ ಹೇ ಅಹಲ್ಯ ರಕ್ಷಕ ಹೇ ಅಂಬರೀಷಪಾಲ ಹೇ ಅಜಮಿಳವರದ ಹೇ ಆರಕಾಣಿನಿಂದ ಗಜರಾಜವರದನೆ ಹೇ ಅನಿಮಿತ್ಯ ಬಂಧೋ ನಿತ್ಯ ನಿರಂಜನ ಹೇ ಅಪ್ಪ ಹೇ ಅಯ್ಯ ಪೂತುರೆ ಹೇ ಅನಾದಿದೇವ ಆನಂದಪೂರ್ಣನೆ ಹೇ ಘಟಿತ ಅನಂತ ಐಶ್ವರ್ಯ ಹೇ ಆಶ್ಚರ್ಯನೇ ಹೇ ಅಖಂಡಿತ ಹೇ ಅರ್ಧಗರ್ಭ ಹೇ ಅಧೋಕ್ಷಜ ಹೇ ಅಜ ಹೆದ್ದಯ್ಯ ನಾಜ್ಞಾನಿ ಪೂರ್ಣ ಬಾಯ್ಯ ಕಾಯ್ಯ ತ್ರಾಹಿ ಕೃಷ್ಣ ನಾ ಅಲ್ಪಾನಿ ಪೂರ್ಣ ಭಳಿರೆ ರಾಯ ನೀ ಅಲ್ಲದಿಲ್ಲಿನ್ನು ಗೋಪಾಲ ವಿಠಲ ಬಾ
ಆಶ್ರಿತ ಜನ ಬಂಧು ಬಕುತ ಪಾಲ. ಪರರಿಗೆ ಹಿತವಾಗಿ ಎನ್ನಿಂದಲೇ ಇತ್ತ ಇರಿಸು ಇನ್ನನು ಇತ್ತ ಧರೆಯ ಮೇಲೆ ದೇವ. ಶರಣ ಜನರ ಹಿತವೇ ಎನ್ನ ಹಿತವೋ, ಶರಣರ ಆಪತ್ತೆಯನ್ನ ಆಪತ್ತೆಯ ಹರಿಯನ ನಿನಗಿನ್ನು ವಂದಿಸಿ ಮೊರೆ ಇಟ್ಟೆ ತರುಳನ ಭಿನ್ನಪೆ ಮನಕ್ಕೆ ತಾರೈವೇಗ. ವರೈದೇವ ಧರಿಯ ಮೇಲಿನ್ನೆಷ್ಟು ಶರಣ ಜನರು ಉಂಟು, ನಿರುತಾವರೆಗಿನ್ನು ಎರಡೊಂದು ಗುಣದ ಕರೆ ಕ್ಲೇಶವು ಇರದಂತೆಲಿ ಮಾಡು ಧರಣಿಯ ರಮಣ. ತರುಳ ಸಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬೇಡುವೆ ಕರುಣಿಸೋದು ಚಿತ್ತವೇ ಆಗಿತ್ತೆ ಕರುಣಿಸು. ಸ್ಥಿರ ಎನ್ನ ಗುರುವಿನ ಇನ್ನೂ ಮೊದಲು ಮಾಡಿ ಪರಿ ಇನ್ನೆಂತೂ ಉಂಟು ಪರಿಹರಿಸವರಿಗೆ ಹರುಷದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು. ಬರಿದೆ ಎನ್ನನು ನೀನು ಅವರ ಕ್ಲೇಶಗಳೆಲ್ಲ ಹರಹುವೋ, ಎನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಣೆ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ದುರಿತಗಿರಿ ಕುರುಷ ದುಷ್ಟರ ಮರ್ದನ. ಶರಣರ ರಕ್ಷಕ ಕರುಣಾಕರ ಸ್ವಾಮಿ ಮರದಂತರ್ಗತ ಗೋಪಾಲ ವಿಠಲ. ಸರಿ ಬಂದದ್ದು ಮಾಡು ಶರೀರ ಒಪ್ಪಿಸಿದೆ, ಸಕಲ ಭಕುತರೆಲ್ಲ ಸುಖದಲ್ಲಿ ಇರಲೆಂಬೋ ಕಕುಲಾತಿಯನಿಗೆ ಕರುಣಿಸೋ ಗೋಪಾಲ ವಿಠಲ. ಸಕಲ ಭಕುತರೆಲ್ಲ ಸುಖದಲ್ಲಿ ಇರಲೆಂಬೋ ಕಕುಲಾತಿಯನಿಗೆ ಕರುಣಿಸೋ ಗೋಪಾಲ ವಿಠಲ. ದೇಶಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಶ್ರೀ ಸಾಗರ ರಾಮಾಚಾರ್ಯವರ ಸುನೀತಿ ಭಾಗವತದ ನಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಲೋಕನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅವರ ಪೂರ್ವ ಪರ ಯಾರವರು ಏನೋ ಎತ್ತ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಇವತ್ತು ಭಾಗವತ ಯಾಕೆ ಓದಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೆಲವು ಶ್ಲೋಕಗಳು ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದನ್ನು ಪಠಣ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಕಂದ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ನಿಸ್ತಾರಾಯತು ಲೋಕಾನಾಂ ಸ್ವಯಂ ನಾರಾಯಣ ಪ್ರಭು ವ್ಯಾಸರೂಪೇಣ ಕೃತವಾನ್ ಪುರಾಣಾನಿ ಮಹಿತಲೆ. ಸರ್ವವೇದಾರ್ಥ ಸಾರಾಣಿ ಪುರಾಣಾನೀತಿ ಭೂಪತೆ. ತರ್ಕಸ್ತು ವಾದಹೇತು ಸ್ಯಾನ್ ನೀತಿಸ್ತ್ವೈಹಿಕ ಸಾಧನಂ. ಪುರಾಣಾನಿ ಮಹಾಬುದ್ಧೇ ಇಹಾಮುತ್ರ ಸುಖಾಯಿಹಿ. ಪುರಾಣ ಶ್ರವಣೇ ಬುದ್ಧಿ ಯಸ್ಯ ಪುಂಸಃ ಪ್ರವರ್ತತೆ. ಪುರಾರ್ಜಿತಾನಿ ಪಾಪಾನಿ ತಸ್ಯ ನಶ್ಯಂತ ಅಸಂಶಯಂ. ಪಾಪಗಳು ನಾಶ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವೇದಾರ್ಥ ಶ್ರವಣೇ ಶುದ್ಧಿ ಪುರಾಣ ಶ್ರವಣೇ ತಥಾ. ಸತ್ಸಂಗೇಪಿ ಐಸ್ಯಾಸ್ತಿ ಸೋಪಿ ವಂದ್ಯ ಸುರೋತ್ತಮೈ. ದೇವತೆಗಳಂದು ಪೂಜ್ಯನಾಗ್ತಾನೆ ಯಾರು ವೇದಾರ್ಥ ಶ್ರವಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪುರಾಣ ಶ್ರವಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸತ್ಸಂಗದಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ದೇವತೆಗಳಿಂದ ವಂದ್ಯರಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಅಷ್ಟಾದಶ ಪುರಾಣಾನಿ ಯಶೃಣೋತಿ ನರೋತ್ತಮಃ ಕಥಯೇದ್ವಾ ವಿಧಾನೇನ ನೇಹ ಭೂಯಸ್ಸ ಜಾಯತೆ. ಪಠಣಾತ್ ಶ್ರವಣಾದ್ದೇಶಾಂ ನೃಣಾಂ ಪಾಪಕ್ಷಯೋ ಭವೇತ್. ಧರ್ಮ ಪರಿಜ್ಞಾನಂ ಸದಾಚಾರ ಪ್ರವರ್ತನಂ ಗತಿಶ್ಚ ಪರಮಾ ತದ್ವದ್ ಭಕ್ತಿರ್ಭವತ್ ಭಗವತಿ ಪ್ರಭೌ. ಯೋ ವಿದ್ಯಾತ್ ಚತುರೋ ವೇದಾನ್ ಸಾಂಗೋಪನಿಷದೋ ದ್ವಿಜಃ ನ ಚೇತ್ ಪುರಾಣಂ ಸಂವಿದ್ಯಾನ್ನೈವ ಸ್ಯಾದ್ ವಿಚಕ್ಷಣಃ. ಬರೀ ವೇದಗಳು ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ, ಪುರಾಣಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಅವನೇ ವಿಚಕ್ಷಣ ಆಗ್ತಾನೆ. ಸಮೂಪ ಬ್ರಹ್ಮಹೇತ್ ವೇದಾರ್ಥಾಣಿ ಸಮೂಪ ಬ್ರಹ್ಮಹೇತ್ ಅಂತ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕೂಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ದೈತ್ಯ ಮೋಹಕ ಕೆಲವು ವಚನಗಳಿರ್ತವೆ. ಅವರವ್ರ ಸಾಧನೆ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹಂಗಿರ್ತದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾಗೆ ಹೊಳಿತದೆ. ನಾವು ಅದೇ ಲೈನ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ನಾವು ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಹಾಭಾರತ ಪ್ರಣಯ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ಬರೆದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸಂಕಷ್ಟಗಳಿದವೋ, ಎಲ್ಲಿ ಗಂಟುಗಳಿದಾವೋ ಅದನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಥರ ನಾವು ಪುರಾಣಕ್ಕೂ ವೇದಗಳಿಗೂ ಎರಡಕ್ಕೂ ಜೋಡಿಸಿಕೊಂಡು ಓದಿದಾಗ ಹಿಂದೆ ಬಂದಿದ್ದೇನು ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದೇನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದರದ ಸರಿಯಾದ ಅರ್ಥ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಪುರಾಣೇಷು ಚ ಸರ್ವೇಷು ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಪರಂ ಯತ್ರ ಪ್ರತಿಪದಂ ಕೃಷ್ಣೋ ಗೀಯತೆ ಬಹುದರ್ಶಿಭಿಃ. ದಾರಿದ್ರ್ಯ ದುಃಖ ಜ್ವರದಾಹಿತಾನಾಂ ಮಾಯಾಪಿಶಾಚಾದಿ ಪರಿಮರ್ದಿತಾನಾಂ ಸಂಸಾರ ಸಿಂಧೋ ಪರಿಪಾತಿತಾನಾಂ ಕ್ಷೇಮಾಯ ವೈ ಭಾಗವತ ಪ್ರಗರ್ಜತಿ. ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇಮ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಭಾಗವತ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಪ್ರಗರ್ಜತಿ ಅಷ್ಟು ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ಕೋತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಪುಣ್ಯಂ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಪುಷ್ಟಿದಂ ಪಠಣಾತ್ ಶ್ರವಣಾದ್ವಾಪಿ ಸರ್ವಪಾಪೈ ಪ್ರಮುಚ್ಯತೆ. ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣ. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ಸುನೀತಿ ಭಾಗವತಂ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಕಂದಃ.
लक्ष्मी सद्दयिते प्रयोभृदसिते सन्धत्त सन्ध्वाञ्छिते दोषघैरहिते गुणैर्विलसिते मुख्यानिलान्तर्गते सर्वैरप्यजिते सदव्यवहिते नारायणाख्यान्विते ब्रह्माद्यैर्विनुते दृढं मम हिते कृष्णे मनोस्त्वच्युते. ಪ್ರಿಯೆಯಾದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯಿಂದ ಸಹಿತನಾದ ನೀಲಮೇಘಶ್ಯಾಮನಾದ ಸತ್ಯನರಾಭಿಷ್ಟಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತಿರುವ ದೋಷರಾಶಿಗಳಿಂದ ದೂರನಾದ ಅನಂತ ಗುಣಗಣಗಳಿಂದ ಶೋಭಿಸುವ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣನಲ್ಲಿ ಸದಾ ಸನ್ನಿಹಿತನಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಂದಲೂ ಅಜೇಯನಾದ ಸತ್ಸಂಗದಿಂದ ದೂರಾಗದ ನಾರಾಯಣ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾದ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ದೇವತೆಗಳಿಂದ ವಂದ್ಯನಾದ ಅಚ್ಯುತನಾದ ಸನಾತನನಾದ ಸರ್ವರಿಗೆ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ದೃಢವಾಗಿ ಆಸಕ್ತವಾಗಿರಲಿ. ನಿಪೀಯ ಯದ್ಭಾಗವತಾಮೃತಂ ಸಜ್ಜನೋಗ್ರ ಸಂಸಾರ ಭಯಂ ಜಹಾತಿ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿವಂದ್ಯಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ವೇದವ್ಯಾಸಂ ಹರಿಂ ಮಧ್ವಹೃದಬ್ಜವಾಸಂ. ಯಾರಿಂದ ರಚಿತವಾದ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ಮಹಾಪುರಾಣ ಎಂಬ ವೃತವನ್ನು ಪಾನ ಮಾಡಿ ಸಜ್ಜನರು ಭಯಂಕರವಾದ ಈ ಸಂಸಾರದ ಭೀತಿಯಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗುತ್ತಾರೋ, ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ದೇವತೆಗಳಿಂದ ವಂದ್ಯರಾದ ಶ್ರೀಮನ್ ಮಧ್ವರ ಹೃದಯ ಕಮಲ ಸ್ಥಿತರಾದ ಅಂತಹ ಶ್ರೀಹರಿ ವೇದವ್ಯಾಸರನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಮಿಸುತ್ತೇನೆ. ಸುದುರ್ಗಮೈರ್ದುಷ್ಟವಚಸ್ತಮಿಶ್ರೈರ್ನಿಗೂಹಿತೋ ಭಾಗವತಾರ್ಥ ಉಚ್ಚೈಃ ಪ್ರಕಾಶಿತೋ ಯೇನ ಸದುಕ್ತಿಭಾಭಿಃ ಸ ಮಧ್ವಭಾನುರ್ಹರ ಹರತಾತ್ತಮೋ ಮೇ. ದುರ್ಭಾಷೆಗಳೆಂಬ ಗಾಢಾಂಧಕಾರದಿಂದ ಮುಚ್ಚಿಹೋದ ಭಾಗವತಾರ್ಥವು ಸದ್ಭಕ್ತಿಗಳೆಂಬ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಯಾರಿಂದ ಪ್ರಕಾಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತೋ ಅಂಥ ಶ್ರೀ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರೆಂಬ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ನನ್ನ ಅಜ್ಞಾನವೆಲ್ಲ ನಾಶಪಡಿಸಲಿ. ಪ್ರಬೋಧಯದ್ಬಾಲಮಪಿ ಸುಮಧ್ವ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಬುಧೇಂದ್ರೈರಪಿ ದುರ್ವಿಬೋಧಂ ಹೀನಾಂಜಸಾ ಸಂವಿವೃತಂ ನಿಷೇವೆ ಜಯಪ್ರದಂತಂ ಚೈತೀರ್ಥರಾಜಂ. ಪಂಡಿತಾಗ್ರಗಣಗಳಿಂದಲೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ತಿಳಿಯಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ನಚ ಪ್ರೌಢ ನಿಗಮ ಅಂತೆಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ ಬರುತ್ತೆ. ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜಯತೀರ್ಥರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಮಧ್ವಶಾಸ್ತ್ರವು ಯಾರಿಂದ ಟೀಕಾದಿ ಗ್ರಂಥಗಳಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಾಲಕರಿಗೂ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿತೋ ಅಂಥ ಶ್ರೀ ಜಯತೀರ್ಥರಾಜರನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅಥವಾ ಬಾಲಕರಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿಯುವಂತೆ ಕಾಣುವ ಮತ್ತು ಪಂಡಿತರಿಗೆ ಬಹು ಕಠಿಣವಾಗಿರುವ ಶ್ರೀ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಯಾರು ತಮ್ಮ ಟೀಕಾಗಳಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದರು ಅಂತಹ ಟೀಕಾಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ ಜಯಪ್ರದರಾದ ಶ್ರೀ ಜಯತೀರ್ಥರನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಆನಂದ ತೀರ್ಥೋಕ್ತಿ ಮಹಾನಖಾಗ್ರೈರ್ವಿದಾರ್ಯ ಧ್ರುವಾದಿ ಜನಾಂಧರಣ್ಯಂ ಜಹಾರ ಸನ್ಮಾರ್ಗ ಕಥಾಂತರಾಯಾನ್ ಸವ್ಯಾಸರಾಟ್ ಸಿಂಹವರೋ ಅವತಾನ್ಮಾಂ. ವ್ಯಾಸರಾಜರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಮದಾನಂದ ತೀರ್ಥರ ಭಕ್ತಿಗಳೆಂಬ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಉಗುರುಗಳಿಂದ ಭೂಮಂಡಲದಲ್ಲಿದ್ದ ದುಷ್ಟವಾದಿಗಳೆಂಬ ಮದ್ದಾನೆಗಳನ್ನು ಸೀಳಿ ಸನ್ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡವಾಗಿದ್ದ ವಿಘ್ನಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ದೂರ ಮಾಡಿದ ಶ್ರೀ ವ್ಯಾಸರಾಜರೆಂಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಿಂಹವು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ರಕ್ಷಿಸಲಿ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ವಾದರಾಜರ ತೀರ್ಥ ಪ್ರಬಂಧ ಯಾತ್ರೆ ಹೋಗೋಣ. ಈ ಪಶ್ಚಿಮ ಪ್ರಬಂಧ ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ತಾವು ತಿಳಿಸಾಗ ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟು ಗ್ರಂಥ ಶುರು ಮಾಡುವಾಗ ದೇವರಿಗೆ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಅವರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಿದರೋ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಆ ದೇವತೆ ಆದಿದೇವತೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಹಿಮೆ ಸ್ವಾರಸ್ಯವಾಗಿ ನಮಗೆ ಮನದಟ್ಟಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅವರ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಗಂಭೀರ ವಿದ್ಯಾ, ಎಷ್ಟು ಕಳಕಳಿ ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ. ಈಗ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. ಪಶ್ಚಿಮ ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳಾಚರಣೆ, ವಾಗೀಶತೀರ್ಥ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಗ್ರಂಥದ ವಿಷಯ, ಜನ್ಮಭೂಮಿ, ಪರಶುರಾಮ ಕ್ಷೇತ್ರ, ರಸಪೀಠಪುರ, ಉಡುಪಿ ಅಷ್ಟಮಠಾಧೀಶ್ವರ ವರ್ಣನೆ, ಉಡುಪಿಯ ಹಿರಿಮೆ, ಉಡುಪಿ ಕೃಷ್ಣನ ವರ್ಣನೆ, ಅನಂತೇಶ್ವರ, ಅನಂತಾಸನ, ಪಾಜಕ ಕ್ಷೇತ್ರ, ವಿಮಾನಗಿರಿಯಲ್ಲಿನ ದುರ್ಗಾದೇವಿ, ಗುಂಜಾರಗಿರಿ ಅಂತಾರೆ, ಎಲ್ಲೂರಿನ ವಿಶ್ವನಾಥ, ಎಲ್ಲೂರಿನ ನಂದಿಕೇಶ್ವರ, ಮಧ್ಯವಾಟ ಮಠ, ಚಿಂತಾಮಣಿ ನರಸಿಂಹ, ನೇತ್ರಾವತಿ ನದಿ, ನೇತ್ರಾವತಿ, ಕುಮಾರಧಾರ ಸಂಗಮ, ಕುಮಾರಧಾರ, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ, ವೇದವ್ಯಾಸ ಸಂಪುಟ, ಪಯಸ್ವಿನಿ ನದಿ, ಸುವರ್ಣಾ ನದಿ, ಕುಂಭಾಸಿ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಕೋಟೀಶ್ವರ, ಕ್ರೋಡ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ, ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ, ಕೊಲ್ಲೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ, ಶಿಕ್ಷ ಪರ್ವತ, ಹರಿಹರ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಬಿದಿರಹಳ್ಳಿ, ಅಶ್ವತ್ಥನಾರಾಯಣ, ಬಿದಿರಹಳ್ಳಿ, ಅಶ್ವತ್ಥವೃಕ್ಷ, ಬಿದಿರಹಳ್ಳಿ ಸೋಮೇಶ್ವರ, ಬಂಕಾಪುರದ ಕೇಶವ, ವರದಾ ತೀರದ ಮಧುಕೇಶ್ವರ, ಶಾಲ್ಮಲಿ ನದಿ, ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ, ಸೋದಾ ಕ್ಷೇತ್ರ, ವೆಂಕಟೇಶ ಮಂಜುಗುಣಿ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಭೈರವ, ಏಣ ಭೈರವ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಶ್ರೀ ರುದ್ರದೇವರ ಗೋಕರ್ಣ ಕ್ಷೇತ್ರ, ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಗೋಕರ್ಣ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೊಲ್ಹಾಪುರ, ತಾಪಾ ನದಿ, ನರ್ಮದಾ ನದಿ,
ಪ್ರಭಾಸ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಬಾಣಗಂಗಾ ಪ್ರಭಾಸ ಕ್ಷೇತ್ರ, ದ್ವಾರಕಾ ಕ್ಷೇತ್ರ, ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ದ್ವಾರಕಾ, ಗೋಮತಿ ನದಿ, ಚಕ್ರತೀರ್ಥ ದ್ವಾರಕಾ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಶಂಖೋದ್ಧಾರ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಗೋಪಿಚಂದನ ದ್ವಾರಕಾ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಸಿದ್ಧಪುರಿ ಅಂದರೆ ಮಾತೃಗಯ ಅಂತಾರೆ, ಸಿದ್ಧಪುರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಪುಷ್ಕರ ತೀರ್ಥ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪಶ್ಚಿಮ ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಮಂಗಳಾಚರಣೆ. ಹರಿಕ್ಷೀರಾಂ ಬುಧೇ ಸ್ವೈರಂ ಭವಗರ್ಮ ರಿಪೋರ್ಮಣಃ ವಿಹರಾಹರಶ್ಚಿತ್ರ ಚಾರಿತ್ರ ಚತುರೋರ್ಮಿಷು ಹಯಗ್ರೀವದಯಾ ಸಿಂಧೋರಂಧೋ ಕೃತಕೃತಾಂಬುಧಿ ಪ್ರಬಂಧಂ ಅಪ್ರತಿದ್ವಂದಂ ಕರೋತ್ವೇನಂ ಅನೇನಸಂ ಆಜನ್ಮಭೂಮೇರಟತೋಖಿಲೇಷು ತೀರ್ಥೇಷು ತದ್ವಂದನ ಭಾರಮೂಢ್ವ ಆಯಾಸಮಸ್ಮನ್ ಮೃದುಮಾನಸಸ್ಯ ವಾಯುರ್ಮುಹು ಕ್ರಂತತು ಮಧ್ವರೂಪೀ ವಾಗೀಶ ತೀರ್ಥಮುನಿವರೇ ಭವದ್ದಯಾಂಬುಯೋಗೇನ ಪಾವಯ ಮನೋಗೃಹಮನ್ವಹಂ ಮೇ ನಾಗೇಂದ್ರತಲ್ಪಮಧಿರೋಪಯ ತತ್ಪದಾಬ್ಜರಾಗೇಣ ರಂಜೆ ಕಲಿಂಜೆ ತದ್ವಿವಿಕ್ಷುಂ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರ ತದೀಶಾನಾಂ ಮಹಾತ್ಮ್ಯಾನಿ ಯಥಾಂತಿ ವಾದಿರಾಜೋ ಇತಿ ಸ್ತೋತಿ ಪದ್ಯೈಃ ಕತಿಪಯೈಃ ಕವಿಃ. ಜನ್ಮಭೂಮಿ ಪರಶುರಾಮ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಕರ್ಣೇ ಪದನ್ಯಸ್ತರುಚಿರಿರಂಸುಃ ವಾರಾಶಿವಸ್ತ್ರಂ ಜಗನ್ನಾಧ್ಯಸ್ಯಾಃ ಮೂಮುಚದ್ಬಾಣಕರೇಣ ಭೂಮಿ ಶ್ರೀ ಭಾರ್ಗವಸ್ಸಹ ಜಯತಿ ಕ್ಷಿತಿರ್ನಃ. ಪರಶುರಾಮ ದೇವರು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಭೂದೇವ ಕರ್ಣಸ್ಥಾನೀಯವಾದ ಗೋಕರ್ಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಇರಿಸಿ ಶೋಭೆ ನಿರ್ದೇಶಿ ಪರಶುರಾಮ ದೇವರು ಕ್ರೀಡಿಸ ಬಯಸಿದವರಾಗಿ ಭೂಮಿಯ ಜಗನ ಸ್ಥಾನೀಯವಾದ ಸಿಖ್ಯಾದ್ರಿ ಸಮೀಪದ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಸಮುದ್ರವೆಂಬ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ತಮ್ಮ ಬಾಣವೆಂಬ ಹಸ್ತದಿಂದ ಸರಿಸಿದಂತಹ ನಮ್ಮ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ಪರಶುರಾಮ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದುದು. ಎಲ್ಲ ಪರಶುರಾಮ ದೇವರು 21 ಸರಿ ಭೂಮಂಡಲ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ರಾಜರನ್ನು ಗೆದ್ದು ಆ ಭೂಮಿನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ದಾನ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ದಾನ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾವ್ದು ದಾನ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದು ನಮ್ದಿರಲ್ಲ. ನಮ್ಮಮ್ಮ ಅಂದಮೇಲೆ ಅದು ನಾವು ಅಲ್ಲಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಅವ ದೋಷ ಅಂಟ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ದೇವರಿಗೇನು ದೋಷ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅವ್ರು ತೋರಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ ಜನಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು, ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲನೂ ಅವಂದೇ. ಅವನಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಏನು ದಾನ ಅವಂದೇ. ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದವನೇ ಅವನು. ಇನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅವತಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ತಾವು ನಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ರೀತಿಗಳು, ಪಿತೃವಾಕ್ಯ ಪರಿಪಾಲನೆ ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ ಪರಶುರಾಮ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ದಾನ ಮಾಡಿದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಸಮುದ್ರನ ತಳ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿಂದ ತಳ್ಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಗೋಕರ್ಣದಿಂದ ತಳ್ಳಿದಾಗ ಈ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರಿಕ್ಲಿಮೇಷನ್ ಅಂತಾರೆ, ರಿಕ್ಲಿಮೇಷನ್ ಅಂತಾರೆ. ಅದು ಆ ಪೋರ್ಷನ್ ಆ ಥರ ಹಂಗೆ ಅದು ಭೂಮಿ ಸಮುದ್ರ ಸರ್ಕೊಂಡು ಭೂಮಿ ಪೋರ್ಷನ್ನು ಇದು ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆ ಭೂಮಿಗೆಲ್ಲ ಪರಶುರಾಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಪ್ರಸತಪೀಠಪುರ ಉಡುಪಿ. ಕಾಶೀತಲೆ ಕೃತಪದಾಪಿ ಸರಿತ್ ಸುರಾಣಾಂ ಆಯಾತಿ ತದ್ಗತ ಪವಿತ್ರ ಸರೋಧುನಾಪಿ ರುದ್ರಾದಿದೇವಗಣ ಸೇವಿತ ಸರ್ವಭಾಗಂ ತದ್ರೂಪ್ಯ ಪೀಠಪುರಮ ಪ್ರತಿಭಂ ತ್ರಿಲೋಕ್ಯಾಂ. ದೇವನದಿಯಾದ ಗಂಗೆಯು ಕಾಶಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದರೂ ಯಾವ ರಸಪೀಠಪುರದಲ್ಲಿನ ಪವಿತ್ರವಾದ ಮಧ್ವ ಸರೋವರಕ್ಕೆ ಈಗಲೂ ಬರುತ್ತಿರುವಳು ಅಂತಹ ರುದ್ರಾದಿ ದೇವರು ವೃಂದವು ಸೇವಿಸುವ ಸರ್ವ ಪ್ರದೇಶ ಹೊಂದಿರುವ ರಸಪೀಠಪುರವು 3 ಲೋಕಗಳಲ್ಲೂ ಅನುಪಮವಾಗಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು, ಮೊನ್ನೆನ ಅವರು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಗಂಗಾ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞರು ಅಂತ ಹೆಸರು ಸನ್ಯಾಸಾಶ್ರಮ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ವಸ್ತರಲ್ಲಿ ಆವಾಗ ಅವರ ಶಿಷ್ಯನ ವಿರಹ ತಾಳಲಾರದೆ ಅಚ್ಯುತ ಪರೀಕ್ಷರು ಅನಂತೇಶ್ವರನಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಗಂಗೆ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 3 ದಿವಸದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಇದ್ದ ಅನಂತ ಸರೋವರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಲು ಶ್ರೀ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞರನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅಚ್ಯುತ ಪ್ರೇಕ್ಷೆಯ ಮೊದಲು ಸಕಲ ಸಜ್ಜನರು ಗಂಗಾ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಕೃತಾರ್ಥರಾದರೆಂದು ಶ್ರೀ ಸುಮಧ್ವಜಯದಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿತವಾಗಿದೆ. ಅನಂತರ ಈ ಸರೋವರಕ್ಕೆ ಮಧ್ವ ಸರೋವರದಿಂದ ಹೆಸರಾಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಅನಂತ ಸರೋವರ ಅಂತಿತ್ತು, ಅಂತಿದ್ದರಿಂದ ಮಧ್ವ ಸರೋವರ, ಅಲ್ಲಿ ಗಂಗೆ ಬಂದು ಆವಿರ್ಭೂತಳಾಗ್ತಾಳೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅನಂತರ ಪ್ರತಿ 12 ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಭಾಗೀರಥಿ ತಪ್ಪದೇ ಮಧ್ವ ಸರೋವರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುವಳು ಎಂಬ ಮಾತು ಸುಮಧ್ವಜದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅಧುನಾಪಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಉಡುಪಿ ಅಷ್ಟಮಠಾಧೀಶರ ವರ್ಣನೆ. ಯಸ್ಮಿನ್ ವಾಗ್ವಜ್ರಧರ ದುರಿತಕುಲ ಮಹಾತೂಲ
दाहेति शूराः दण्डप्रोद्भासि हस्ताः स्फुरदसि समसन्मार्गसक्ताः समस्ताः श्रीकृष्णस्नेहपाशाः श्रमहरगतयः शान्तिभाजो विरक्ताः योगीन्द्राश्चित्रलोकाधिपनिभविभवा मत्पदासा जयन्ती. ಈ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ಶಿಷ್ಯ ಪರಂಪರೆ ಉಡುಪಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಷ್ಟಾವಧಾನಾಧೀಶರೆಲ್ಲರೂ ವಾಗ್ರೂಪದ ವಜ್ರವನ್ನು ಧರಿಸಿದವರು. ಇಂದ್ರನಂತೆ ಪಾಪ ಸಮೂಹದ ರೂಪದ ಹತ್ತಿಯ ರಾಶಿಯನ್ನು ಭಸ್ಮಗೊಳಿಸುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶೂರರು. ಅಗ್ನಿಯಂತೆ ದಂಡದಿಂದ ಶೋಭಿಸುವ ಕೈಗಳುಳ್ಳವರು. ಯಮನಂತೆ ಹರಿತವಾದ ಖಡ್ಗದಂತಿರುವ ಅತಿ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಸನ್ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿರುವ ನಿವೃತ್ತಿಯಂತೆ ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಿ ಎಂಬ ಪಾಶವನ್ನು ಹಿಡಿದವರು. ವರುಣನಂತೆ ಸಂಸಾರ ಖೇದವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ನಡೆಯುವರು. ವಾಯುವಿನಂತೆ ಶಾಂತ ಸ್ವಭಾವದವರು. ಚಂದ್ರನಂತೆ ವೈರಾಗ್ಯಭೂಷಿತರು. ಶಿವನಂತೆ ಹೀಗೆ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಅದ್ಭುತವಾದ ಇಂದ್ರಾದಿ ಅಷ್ಟದಿಕ್ಪಾಲಕರಂತಹ ವೈಭವದಿಂದ ಮೆರೆಯುತ್ತಿರುವರು. 8 ಜನ ಯತಿಗಳಿಗೆ ಭಟುಗಳಿಗೆ ಸನ್ಯಾಸಾಶ್ರಮ ಕೊಟ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಠಗಳು 8 ಮಠಗಳು ಕೃಷ್ಣನ ಪೂಜೆ ಕೈಂಕರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ನೇಮಿಸಿದ್ದು. ಮೊದಲು 2 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಪರ್ಯಾಯ ಆಗೋದು. ಅದನ್ನು ವಾದಿರಾಜರು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಅದನ್ನು 2 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಡೀತಾ ಇರೋದು 2 ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಪರ್ಯಾಯ. ಆ ಮಠಗಳು 16 ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಒಂದು ಮಠಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ತಿರುಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಉಡುಪಿಯ ಹಿರಿಮೆ ದ್ವಾರಾವತಿಂ ಸಕಲ ಭಾಗ್ಯವತೀಂ ಉಪೇಕ್ಷ ಗೋಪಾಲ ಬಾಲಲಲನಾಕರ ಪೂಜನಂಚ ವಾರ್ಧಿಂ ಮಧು ಗೃಹಮಥೀತ್ಯ ಸಮಧ್ವನಾಥೋ ಯತ್ರಾಸ್ತಿ ತದ್ರಜಪೀಠಪುರಂ ಗರೀಯಃ. ಶ್ರೀ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಸ್ವಾಮಿಯಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಸಕಲ ವಿಧಿ ಐಶ್ವರ್ಯಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ದ್ವಾರಾವತಿಯನ್ನು ತೊರೆದು ಕುಮಾರಿಯರ ಕರಪೂಜನವನ್ನು ಉಪೇಕ್ಷಿಸಿ ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯಾದ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ತವರು ಮನೆಯಾದ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ದಾಟಿ ಬಂದು ನೆಲೆಸಿರುವ ರಸಪೀಠಗಳು ತುಂಬ ಹಿಡಿದಾದುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ಐತಿಹ್ಯ ಇದೆ, ಇತಿಹಾಸ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು. ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ದಂಡೆ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಪೆ ದಂಡೆ ಮೇಲೆ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ. ಅಲ್ಲಿ ವರ್ತಕರು ಬರ್ತಾರೆ, ಗುಜರಾತಿಂದ ಬಂದ ವರ್ತಕರು ಬೋಟ್ ಶಿಪ್ ಅಂತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಥರ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಇನ್ನೇನು ಪೂರ್ಣ ಪಲ್ಟಿ ಹೊಡೆದು ನಾಶನೇ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಅವರು ಜೀವನ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲನೂ ಹೋಗುತ್ತೆ, ತೊಗೊಂಬರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುನೂ ಹೋಗ್ತವೆ ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ ಅವರು ಕೂಗ್ಕೋತಾರೆ. ಕೂಗಿದಾಗ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಧ್ಯಾನದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಮೊದಲೇ ಗೊತ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಕೂತಿರೋದೇ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಆವಾಗ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಶಾಂತವಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಿಂದ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ವಾಯುದೇವರು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಯಾರಿಗೆ ಬಾಯಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಏನು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅವರು ಶಾಂತವಾಗ್ತಾನೆ. ವಾಯುದೇವರು ಇಂದ್ರದೇವರು ಎಲ್ಲ ವಾಯುದೇವರು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಶಾಂತವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸಮುದ್ರ ದಂಡೆಗೆ ಬಂದು ಇವರಿಂದ ನಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಆಗಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ನೀವೇನು ಬೇಕೋ ಕೇಳಿ ಅಂತಂದಾಗ ಅವ್ರಿಗೇನು ಬೇಕು ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ಅವರ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚನೇ ಅವರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋದು. ಅವರು ಬ್ರಹ್ಮನ ಇದರಿಂದ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರೋದು ಪ್ರಪಂಚ ಸ್ಥಿತಿ ವಿಷ್ಣು ಹೆಂಗೆ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ್ವರ. ವಿಷ್ಣು ಅನಿರುದ್ಧ ರೂಪಿ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಸ್ಥಿತಿಕರ್ತ. ಅವರ ಆಜ್ಞೆ ಮೇರೆಗೆ ವಾಯುದೇವರು ಸೂತ್ರನಾಮಕನಾಗಿ ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಆವರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಅವರೇ ಇವರು. ಹಿಂಗಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಅವ್ರಿಗೇನು ಬೇಕಾಗಿದೆ? ಅವ್ರಿಗೆ ಹನುಮಂತ ದೇವರಾದಾಗ ಏನು ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನಿನ್ನ ಭಕ್ತಿ ಕೊಡು ಸಾಕು, ನನಗೆ ಏನು ಬೇಡ ಅಂತಂದವರು. ಅವನು ರಾಮದೇವರೇ ಭಕ್ತಿ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆಲಿಂಗನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವನು ಚಿರಂಜೀವಿ ಇನ್ನೂ ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಇದ್ದಾನೆ ಹನುಮಂತ ಅಂತ. ಸೊ ದ್ವಾರಾವತಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು ವಿಶೇಷ ಅದು. ಇದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೃಷ್ಣ ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಮಥುರೆ ಬಿಟ್ಟು ಬೃಂದಾವನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಯಶೋಧೆಯೇ ಬೆಳೆಸ್ತಾಳೆ. ಆಮೇಲೆ ಕಂಸವಧೆಯ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ದೇವಕಿ ಬಾಲಲೀಲೆನೇ ನೋಡಿರಲ್ಲ. ಏನು ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಎತ್ಕೊಂಡ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ವಾಸುದೇವ. ಅಷ್ಟು ಮಮತೆ ಅವಳಿಗೆ. ಏನು ಬಾಲಲೀಲೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಖುಷಿ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನೋಡಿದರೆ ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಭಗವಂತನ ಬಾಲಲೀಲೆಗಳು ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ. ಇರಲಿ, ಅವರು ಆದಿತ್ಯ ಕಶ್ಯಪರು ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೇಳ್ತಾಳೆ. ಅವಳು
ಈಗ ಬಂದಿಯಲ್ಲಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಬಾಲ್ಯಲ್ಲೇ ನೋಡಿಲ್ಲ ತೋರಿಸು ಅಂತ. ಅದು ತೋರಿಸುವಾಗ ಈ ಬಾಲರೂಪ ತಗೊಂಡು ಅವಳಿಗೆ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಬಾಲರೂಪ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ಚಮತ್ಕಾರವಾಗಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಆಮೇಲೆ ಅದು ವಿಗ್ರಹ ರೂಪ ತಾಳುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನೇ ರುಕ್ಮಿಣೀದೇವಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಸತ್ಯಭಾಮಾದೇವಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀಲಾದೇವಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ಅದು ಗೋಪಿಚಂದ್ರನದ ಒಳಗೆ ಭೂತ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದು ದ್ವಾರಾವತಿ ಎಲ್ಲ ಇದಾದಾಗ ಗುಜರಾತ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಗೋಪಿಚಂದನ ಗೋಪಿಕಾ ಸ್ತ್ರೀಯರೆಲ್ಲ ಗೋಪಿಚಂದನ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಗೋಪಿಚಂದನದಲ್ಲಿ ಈ ಕೃಷ್ಣ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದ, ಕೃಷ್ಣ ಬಲರಾಮನ ಮೂರ್ತಿಗಳು. ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅವರು ಅದನ್ನು ತೂಕಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬೋಟಲ್ಲಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ನಮಗೇನು ಬೇಡಪ್ಪ, ನಮ್ಗೆ ಆ ದೇವ್ರನ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಡು ಅದು ಇದು ಕೊಟ್ಬಿಡು ಸಾಕು. ಗೋಪಿಚಂದನ ಗಡ್ಡೆ ದೇವರಂತ ಏನು ಹೇಳಲ್ಲ, ಗೋಪಿಚಂದನ ಗಡ್ಡೆ ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಾದಶಾ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊತ ಬಂದರು ಅಂತಾರೆ. ಅದು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂಥರ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದೇ ಒಂದೆಂ ಸದಾನಂದಂ ವಾಸುದೇವಂ ನಿರಂಜನಂ ಇಂದಿರಾಬ್ದಿಮಾದ್ಯಾದಿ ಪರದೇಶವರಪನ. ಅಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಅವ್ರಿಗೆ ದೇವ್ರು ನೋಡಿದಾಗ. ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪೆಯಲ್ಲೇ ಬಡ್ದೋಗ್ಬಿಡ್ತು, ಬಿದ್ದು ಬಡಬಾಂಡೇಶ್ವರ ಅಂತೇಳಿ ಬಲರಾಮನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಉಡುಪಿಲಿ ಬಂದು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೃಷ್ಣನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಉಡುಪಿಯ ಇತಿಹಾಸ ಏನು ಅಂತಂತ ಕೇಳಿದಾಗ, ರೂಪಾತ್ಮಕಸ್ಯ ಭವತಸ್ತುಲನಾಂ ನ ಭೇಜುಃ ಕ್ಷೇತ್ರಾಣಿ ಭಾರತ ಮಿಹಿರಚಿತಾನ್ಯಮೂನಿ ಈಶಾಚಲಂ ಚ ಜಯಸೀಶ್ವರ ಮಾತ್ರವಾಸಂ ಶ್ರೀಮಧ್ವಹಸ್ತ ಕಮಲಾರ್ಚಿತ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿಯೋ. ಅಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಮೌಳೇಶ್ವರ ಅಂತ ಏನಾಗನೆ ಅವನೇ ಕ್ಷೇತ್ರ ದೇವತೆ. ಅವನು ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಮತ್ತೆ ಕನಕನ ಕಿಂಡಿಲಿ ನೋಡಿ ಆಮೇಲೆ ಕೃಷ್ಣನ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ರೂಢಿ ಇದೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವೋ ಅದ್ರದ್ದು ಮೂಲ ದೇವತೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೋ ಅವ್ರ ದರ್ಶನ ಮೊದಲು ಮಾಡಬೇಕು. ಅವ್ನು ಮೊದಲಿಂದಿದ್ದವನು ಅವನು. ಆಮೇಲೆ ಬಂದವರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಟ್ಟರೆ. ಅದೇ ಥರ ಬಿಂದು ಮಾಧವ ಕಾಶಿಲಿ ಭಾಳ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಾನೆ. ವಿಶ್ವನಾಥ ಆಮೇಲೆ ಬಂದಿರೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಇವೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಇವಾಗ ತಿಳುವಳಿಕೆನೂ ಇಲ್ಲ. ತಿರುಪತಿಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ವರಾದೇವರು ದಾನ ಮಾಡಿದಾಗ ಭೂಮಿ ಜಾಗ ಅವ್ರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರೇ ಅವನಿಗೆ ವರ ಕೊಟ್ಟಾನೆ. ಇನ್ನು ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ನಾನು ನೋಡಿದರೆ ಅವಾಗಷ್ಟೇ ಅವರಿಗೆ ಯಾತ್ರಾ ಫಲ ಬರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಐಟಮ್ ಬಿಟ್ಟೇ ಬಿಟ್ಟರು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಫ್ಲೈಟಿಗೆ ಹೋದರು ಅಥವಾ ಹೆಂಗೆ ಹೋದರು, ಸೀದಾ ಹೋದರು, ಟಿಕೆಟ್ ಇತ್ತು, ದೇವ್ರ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದರು. ವೆಂಕಪ್ಪಂದು ವರಾದೇವರು ಇರೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಬೇಡಿ ಹನುಮಾನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಿಂಗೆ ಯಾತ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನು ದುಃಖಗಳು ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ರೆ ಉಪಯೋಗ ಏನು? ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಣೇಶ ದಾಸರು ಒಂದು ಹಾಡು, ಕಟಗೇರಿ ದಾಸರು ಹಾಡಿದ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ. ಹೆಂಗೆ ದುಃಖ ಹೆಂಗೆ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಂತೆ. ರಂಗೋಲಿ ಕುಟ್ಟರು ಅಂತೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತದೆ. ಕೇಳುವರು ಸುಖವ, ಮಾಡರು ಅದರ ಉಪಾಯವ ಅಂತ. ಸುಮ್ಮನೆ ಕಮ್ಮಟು ತುಪ್ಪ ದೇವರಿಗೆ, ಬೀಗರಿಗೆ ಉಪಚಾರ. ಹೀಗೆ ಬದುಕಿದರೆ ಏನು ದೇವ್ರು ಕೊಟ್ಟದ್ದನ್ನು ದೇವ್ರು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ನಾವು ಕೆರೆಗೆ ಚೆಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ದೇವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ದೇವ್ರು ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಅವನೇನು ಹೇಳಲ್ಲಲ್ಲ. ಬಂದು ಬೀಗರಿಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಕಮ್ಮಟು ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿದರೆ ಒಪ್ತಾರ, ಬೈದ್ಬಿಟ್ಟು ಎದ್ದು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಬಗೆಗಾಣೆ ಎನ್ನಬಹುದು, ಅದರಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ ಬೀಗರುಪಚಾರವೇ ಅಂತ. ಬೀಗರುಪಚಾರವೇ ಭೂತದಯವು ಅಂತ. ಈಗ ಅವ್ರು ಭೂತ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಆ ದಯ ತೋರಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ಅವ್ರು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ದೇವರಿಗೆ ಅಂತ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, ಅವಾಗ ಸಾಧನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಮಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ವಿಜಯದಾಸರು ಹೇಳಿರೋದು ಏನೋ ಪ್ರಾಸಂಗಿಕವಾಗಿ ಬಂತು. ಇಲ್ಲೇ ರಜತಪೀಠ ಪರ್ವೇ ಭರತಖಂಡದ ಈ ಯಾವ ಮಣ್ಣಿನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ರಜತ ರೂಪದ ನಿನ್ನ ಸಾಮ್ಯವನ್ನು ಸರ್ವಥಾ ಹೊಂದಲಾರವು. ಶ್ರೀ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಂದ ಪೂಜಿತವಾದ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಮೆಯಿಂದಾಗಿ ರುದ್ರದೇವರ ಮಾತನಾಡಿಸಿರುವ ಕೈಲಾಸ ಪರ್ವತವನ್ನು ಸಹ ನೀನು ಮೀರಿಸಿರುವಿ.
ರೂಪಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ವರ್ಣನೆ. ನಿರ್ಮಥ್ಯೋಗ್ರಭವರ್ಣವೇ ನಿಜಮನೋಭೀಷ್ಟಂ ದಿಶಾಮೀತಿ ಯಃ ಸಮ್ಯಕ್ ಜ್ಞಾಪಯಿತುಂ ಕರೇಣ ವಿಲಸನ್ಮಂಥಾನಮನ್ಯೇನ ಚ ರಮ್ಯಂ ಧಾಮ ದಧನ್ ಮಹೇಶ ರಜತಗ್ರಾಮಶ್ರಿಯೋಲಂಕೃತಿಃ ಕರ್ಮಂದೀಶ್ವರ ಭಕ್ತಿಬಂಧನವಶಃ ಪ್ರೀತೋಸ್ತು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು. ಉಗ್ರವಾದ ಸಂಸಾರ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಮತಿಸಿ ನನ್ನ ಭಕ್ತರ ಅಭಿಲಾಷೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವೆನು ಎಂಬುದನ್ನು ತನ್ನ ಕರಪಲ್ಲವ ಮುದ್ರೆಗಳಿಂದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ತಿಳಿಸಿಕೊಡಲೆಂದು ಬಲದಿಂದ ಹೊಳೆಯುವ ಕಡಗೋಲನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಕೈಯಿಂದ ಮನೋಹರವಾದ ಹಗ್ಗವನ್ನು ಹಿಡಿದಿರುವ ಶಿವಳ್ಳಿ ಎಂಬ ಗ್ರಾಮಶ್ರೀಗೆ ಭೂಷಣವಾಗಿರುವ ಯತಿಶ್ರೇಷ್ಠರ ಭಕ್ತಿಬಂಧನಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕುವ ಸ್ವಾಮಿಯಾದ ಕೃಷ್ಣನು ಸುಪ್ರೀತನಾಗಲಿ. ಚಿಂತನ ಮಂಥನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮದೊಂದು ಸಮೂಹ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ವಾರಕ್ಕೆ 2 ದಿನ ಪಾಠ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಅದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಜ್ಞಾನಾನಂದ ವಿಠಲದಾಸರು ಅದನ್ನು 3 ವರ್ಷದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೂಗಲ್ ಮೀಟಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಆಗುತ್ತೆ. ಜ್ಞಾನ ಅದು ಚಿಂತನ ಮಂಥನ. ಇಲ್ಲಿ ಮಂಥನ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನನಗೆ ನೆನಪಾಯಿತು, ಚಿಂತನ ಮಂಥನ ಅಂತ ಸಮೂಹ ಇದೆ. ಅದರ ಅಡ್ಮಿನ್ನು, ನಾನು ಕೋ ಅಡ್ಮಿನ್ನು. ಯಾರ್ಯಾರು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಈ ಮೆಸೆಂಜರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲೇ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿ. ಮೆಸೆಂಜರಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಗೂಗಲ್ ಮೀಟಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ, ಜಿಮೇಲ್ ID ಕೊಟ್ಟರೆ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಅದು ವಿಶೇಷವಾದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಮರ್ಶೆಯೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಚಕ್ರಾಬ್ಜ ಮಂಡಲವನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಆಗಲೇ ಈಗ 2ನೇ ಅವತರಣೆ ಎಡಿಷನ್ನು ಮುಗಿತಾ ಬಂತು. 1,000 ಪ್ರತಿಗಳು ಹೋದವು, ಇನ್ನೊಂದು 1,000 ಪ್ರತಿಗಳು ಮುಗಿತಾ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಅದು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಈಗಿನ ಯತಿಗಳು ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಮಕ್ಕಳ ತನಕ ತಲುಪಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ, ಅವ್ರು ಕೇಳೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನಮಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡದೇ ಇದ್ದರೆ, ಅಯ್ಯೋ ಇದೇನೋ ಅದೊಂದು ಪುಸ್ತಕ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಅದು ಜ್ಞಾನ ಆಗಲ್ಲ. ಅದು ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಅಂತ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಅದಾಗಬಾರ್ದು ಅಂತಲೇ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಇದನ್ನು ಅಷ್ಟು ಕಳಕಳಿಯಿಂದ, ಅವ್ರಿಗೆ 88 ವರ್ಷ, ಅವರಿಗಿರೋ ಒಂದು ಕಳಕಳಿ, ಅವ್ರಿಗಿರೋ ಒಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿ, ಅವ್ರಿಗಿರೋ ಒಂದು ಎನರ್ಜಿ ನಮಗಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಬೆನ್ನತ್ತು ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆ ಥರ ಇದೆ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರೋರು ನನಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ಸೇರಿಸ್ತೀನಿ. ಇದೊಂದು ವಿಶೇಷ. ಹಳೆಯ ಪಾಠಗಳು ಎಲ್ಲ ಗೂಗಲ್ ಡ್ರೈವಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ, ಅವನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಒಂದು ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಏನು ಬಂದಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಅದು ಮಧ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ಅನುಭವ ಗ್ರಂಥ, ಅನುಭವದ ಶಾಸ್ತ್ರ. ಅದು ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಶರೀರದೊಳಗೆ, ಸಾಧನ ಶರೀರವಿದು ಇದು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಅದು ನಮ್ಮ ಶರೀರದೊಳಗೆ ಹೇಗೆ ಏನೇನು ಚಮತ್ಕಾರವಾಗಿ ಏನೇನು ದೇವರು ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಲೀಲೆಗಳನ್ನ ಅದನ್ನು ಕೂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿದಾಗ, ಪಿನಿಯಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಾಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ 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 ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಈ ತುರಿಯ ನಾಮಕ ಪರಮಾತ್ಮ ಯಾವ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಕಣ್ಣುಗಳ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಏನು ಇತ್ತು, ಇದೆಲ್ಲ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ DNA ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ತನಕ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಪರಿಚಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ದೇವರ ಮಹಿಮೆ ಕರುಣೆ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರೋ ಥರ ಅದು ಪಾಠ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಯಾರಿಗೆ ಈ ಥರ ಪಾಠ ಕೇಳಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆಯೋ, ಇದು NRIಸ್ಗೂ ಅವರು ಭಾಳ ವಿಮರ್ಶೆ ಇದು ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಭಾಳ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಶನಿವಾರ ಅವ್ರ ಟೈಮ್ಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಂತೆ ಪಾಠ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ 7:30 ಆಗುತ್ತೆ ಪಾಠ. ಇದು ಭಾರತೀಯರಿಗೆ, ಇಲ್ಲಿರೋರಿಗೆ ರವಿವಾರ ಸಂಜೆ 4ರಿಂದ 6 ಇರುತ್ತೆ ಪಾಠ. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಲಸ್ಯ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೊನ್ನೆ ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರಿ. ಬೇಕು ಅನ್ನೋರಿಗೆ ಇದೊಂದು ಜ್ಞಾನದಾನ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಅನುಕೂಲ ಇದ್ದವರು ಬರ್ಬೋದು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಪಣಮಸ್ತು. ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯವರ ಬಗ್ಗೆ
ನಿನ್ನೆ ಗುರುಗಳ ಪೂಜ್ಯ ಅವರ ಗುರುಗೋಂದಾಸರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಬರೆದ ಪದ್ಯ ಓದಿದೆ. ಈಗ ಪುರಂದರದಾಸರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಾಸರಾಯ ಪುರಂದರ ದಾಸರಾಯ, ದಾಸರಾಯರ ನಿಮ್ಮ ಪಾದ ಪೊಂದಿ ಬಂದಿಹೆ, ಈ ಸಮಸ್ತ ಜಗದ ಭವದ ಕ್ಲೇಶವ ಕಳೆದು ಪಾದ ದಾಸಿಯಳಿಗೆ ಸುಬೋಧವನರುಹುತ ಧೀಶ ಹೃದಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ತೋರಿಸು. ನಾರದಂಶರು ನೀವು ಇಂದು ಹಿಂದೆ ಅರುಹಿದಿರಿ ದುರುಳ ಸುತಗಂದು ಕೇಳಿ, ತ್ವರಿತಾದಿ ಬಂದ ತರಳೆ ದುರುಳ ಸುತಗಂದು ಹಾದಿಯನ್ನು ಕರುಣದಿಂದಲಿ ತೋರೋ. ದಾಸರಾಯ ರಾಮಮೂರ್ತಿಯ ಗೈರು ಸ್ವಪ್ನ ಸೂಚಿಸಿ ಬಳ್ಳಾಪುರಕ್ಕೆ ಬಂದು, ಆಹಾ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯ ನಾರಾಯಣನ ಸಮ್ಮುಖದಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಗೈಸಿದಿರಿ. ಗುರು ಗೋವಿಂದ ವಿಠಲರ ಹಸ್ತದಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವೃತ್ತಿ ಚಿನಿಮಾಲರ ಇಳಿಸಿ ಬಹು ತುಷ್ಟಾದಿ ಹಣವನ್ನೇ ಗಳಿಸಿ, ಆಹಾ ಪಟ್ಟ ಧರಿಸಿ ಇಂದ ವೈರಾಗ್ಯವನ್ನು ಸರಿಸಿ, ಅಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ದ್ವಿಜ ಶ್ರೇಷ್ಠರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದಿರಿ. ಕರದಿಂದ ಹಂಪಿಗೆ ಬಂದು ಯತಿ ಕರದಿಂದ ಪಡೆದ ರಂಕಿತವ ನಂದು, ಆಹಾ ಲಕ್ಷೈದು ಉಪಾದಚ್ಯುತ ಶ್ರೀ ಹರಿನಾಮ ರಚಿಸುತ್ತ ಪಕ್ಷಿ ವಾಹನ ಶ್ರೀವರ ಹರಿ ವಿಠಲನ ಪ್ರಿಯ ದಾಸರೆಂದೆನಿಸಿದಿರಿ. ದಾಸರಾಯ ಪುರಂದರ ದಾಸರಾಯ, ದಾಸರಾಯರ ನಿಮ್ಮ ಪಾದ ಪೊಂದಿ ಬಂದಿಹೆ, ಈ ಸಮಸ್ತ ಜಗದ ಭವದ ಕ್ಲೇಶವ ಕಳೆದು ಪಾದ ದಾಸಿಯಳಿಗೆ ಸುಬೋಧವನರುಹುತಾಧೀಶ ಹೃದಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ತೋರಿಸು. ಅದೇ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಪುರಂದರದಾಸ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ. ಅವನು ಪುರಂದರದಾಸನಿಗೆ ಕೆತ್ತಿದ ಇದು ಶಿಲ್ಪಿ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಬಂದು, ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬಳ್ಳಾಪುರ ಅಂದರೆ ಬಳ್ಳಾರಿಗೆ ಬಂದು ಗುರು ಗೋವಿಂದದಾಸರಿಂದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಗೊಂಡ ಪುರಂದರದಾಸರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸೋಣ. 1 ತಾಸು ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಮಣ್ಣವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಯಾರು ನೋಡ್ತಾರೋ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ನನ್ನ ಸೇವೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೂ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾವಾಗ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅನುಕೂಲ ಇದ್ದಾಗ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇಷ್ಟೇ ಕೇಳಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಆ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ದೇವರು ಏನು ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಜ್ಞಾನ ಸೇವೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಾನೇನು ದೊಡ್ಡ ಪಂಡಿತನಲ್ಲ, ಏನಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ದೇವರು ನುಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಜ್ಞಾನ ಸೇವೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅನೇನ ಜ್ಞಾನಯಜ್ಞ ಸೇವಾ ಪೂಜನೆ ಮಂತ್ರಾಂತರ್ಗತ ಶ್ರೀ ಶಾಶ್ವತ ಗುರು ಅಂತರ್ಗತ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗುರು ಅಂತರ್ಗತ ಭಾರತೀಯ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣಾಂತರ್ಗತ ಮಾಸ ನಿಯಾಮಕ ಶ್ರೀ ರಮಾ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಾಭಿನ್ನ ಶ್ರೀ सीतापति श्री मोहन रामचंद्राभिन्न श्री लक्ष्मी वेंकटेश्वर प्रियतां परितोषो भवतो श्रीकृष्णार्पणमस्तक्षयं कर्मेस्मिन् परे स्वर्पितं रक्षयं यान्ति दुःखानि यन्नामत अक्षरो योजर सर्वदेवामृतः क्षिकमस्य विश्वं सदा जातिकं प्रीणयामो वासुदेवं देवतामण्डलाखण्डमण्डलं कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावत् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै श्रीमन्नारायणायेति समर्पयामि. श्रीकृष्णार्पणमस्तु.